السلام علیکم، خبرناک میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال اور آج میرے مہمانوں میں شامل ہیں ایک شاعر. کیا نام ہے حضور آپ کا؟ عبد المجید ٹکر. عبد المجید ٹکر صاحب کے ہمراہ ان کی بیگم صاحبہ ہیں اور یہ ان کی چوتھی بیگم بتائی جاتی ہیں. اور ڈمی میوزیم سے تشریف لائے ہیں ہمارے دوست جناب طارق عزیز. ماشاءاللہ. آئی کولر نہیں لے آئے؟ خواتین و حضرات، آج کا موضوع چونکہ قدر سنجیدہ ہے اس لیے ہم نے نسبتاً نوجوان نسل کے شاعروں کو دعوت دے رکھی ہے. غافر شہزاد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ساتھ ہی سعد اللہ شاہ، عابد فاروق صاحب اور احمد سہیل بسرا صاحب. موضوع دراصل یہ ہے کہ شاعری کا فائدہ کیا ہے. کیا شاعر سچ مچ گپی اور لپاڑیے ہوتے ہیں یا انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت بھی ان میں موجود ہوتی ہے؟ یہ زیادہ تر شاعر حضرات آپ یہ مہین سے کمزور سے کیوں ہوتے ہیں، انتہائی روایتی سا ٹپیکل سا حلیہ کیوں اپنا رکھتے ہیں؟ جی میں بھی کھانے پینے کا شوق رکھتا ہوں. میں پان کھاتا ہوں، گٹکا کھاتا ہوں. لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کو ہے نا ساری بیماریاں دس رہے ہیں. میں چھالیاں بھی کھاتا ہوں، یہاں درد ہوتا ہے. اچھا سر چھوڑیے، بتائیے کاروبار کیا کرتے ہیں؟ میں سرکاری ملازم تھا اور اس وہ کے تو بعد ریٹائر ہو گیا نا ریسنٹلی. جی. اس وقت کیا شغل ہے آپ کا؟ ایک کتاب گھر ہے میرا بڑا چھوٹا سا اور میں کتابیں وغیرہ چھاپتا ہوں اس میں. ایک سوا چھاپ کے دیکھ پہ دے شاعری کس عمر میں شروع کی؟ 12-13 سال کا تھا جب سے شروع کی میں نے شاعری. کیا انسپریشن کیا تھی آپ کی؟ جب ہم بہت چھوٹے سے تھے، کوئی 12-13 سال ہماری عمر تھی، اچھا تو ہمیں عشق ہو گیا. عشق ہو گیا؟ جی. ہاں جی، اس بعد بیمار ہو گئے. تو یعنی اتنی کم عمری میں آپ کو پہلا عشق ہو گیا؟ نہیں، پہلا عشق نہیں تھا یہ 25واں-30واں عشق تھا میرا. 12 سال کی عمر میں؟ جی. ہاں جی، چھلے جی نے دائی پھسا لی تھی. بھائی ہم آپ سے شاعری کی بات کر رہے ہیں اور آپ لگاتار بکواس کیے جا رہے ہیں. سر لگاتار نہیں کر رہے، وقفے وقفے میں کر رہے ہیں. اچھا جی سر. پھر ہم نے سوچا کہ ہم کسی جوگے تو ہیں نہیں تو ہم شاعری شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی، تو ہم نے شاعری شروع کر دی. آفتاب صاحب انہوں نے دو ہی کام سنجیدگی سے کیے ہیں، شاعری اور شادیاں. ہاں جی، شاعری اور شادیاں. آپ کثرت ازدواج کے حوالے سے بھی بڑے مشہور ہیں. وہ دراصل ہم نے زندگی میں ابھی تک 4 شادیاں کی ہیں. پہلی شادی ابھی تک 4 شادیاں، یعنی ابھی مزید اسٹل کاؤنٹنگ. پہلی شادی میں نے اس وقت کی تھی جب میری والدہ نے سوچا کہ ان کی شادی کر دینی چاہیے. بس پھر پتہ نہیں کیا ہوا، اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد پھر اچھا آج شادی کی تھی نہیں انہیں سنیا تو پھر میری تصویر دکھائی کڑی نو اور تصویر نیڑے بھی نہیں دکھائی. ہاں جی، انہیں صرف دور ہی دیکھی. اچھا جی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ہم نے دوسری شادی کر لی. اچھا جی. پھر معلوم نہیں کیا ہوا، 6 مہینے کے بعد وہ بھی مر گئی. ارے دنیا جو عورتیں مکان ہے قاتل شاعر اور یہ آرڈر تے شادیاں کر. دیکھیے یہ خواہ بکے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ ہم نے شادی کتنی مشکل سے کی تھی. اس میں مشکل کیا ہوئی؟ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی تھی. اچھا میں چونکہ ان کی زوجہ محترمہ سے بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، پہلے میں یہ پوچھ لوں کہ اچھا جناب چوتھی تک آپ کیسے پہنچے؟ تیسری شادی پھر کدھر کی بھی؟ جی پھر ہم نے تیسری شادی کی تھی. کس بیس پہ؟ موت بیس پہ. تو ان کی وفات کیسے ہوئی؟ جی میں باقی 2 مری ہیں. جی نہیں، یہاں آپ لوگ غلط ہو گئے. اچھا جی، وہ فوت نہیں ہوئی؟ جی وہ فوت نہیں ہوئی تھی. وہ ایک دن سبزی لینے گئی گھر سے اور اس کے بعد واپس ہی نہیں آئی. تو جی اللہ پاک نے جنہوں بچانا ہوئے نا ان سبزی والی دکان سے بھیج. نہیں سر، کسی ناراضی کی وجہ سے، ناچاکی کی وجہ سے چھوڑ گئی آپ کو؟ وہ پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آیا ہمیں کچھ. یہ تینوں شادیاں آپ نے کراچی میں کی؟ جی. تو پھر پنجاب میں آ گئے؟ ہوں پنجاب جی، کی باری ہے. اچھا کن حالات میں شادی ہوئی؟ سر اس لڑکی نے اس وجہ سے شادی کی ہے کہ میں دیکھوں یہ بیویوں کو مارتا کس طرح. اچھا جی سیریسلی پلیز، ہم سب جاننا چاہتے ہیں آپ نے کیا سوچ کر ان سے شادی کی؟ جی آفتاب صاحب، میں نے بچپن سے سوچ رکھا تھا میں کوئی ایسا کام کروں، کوئی ایسا مشکل کام کہ لوگوں کے لیے میں مثالی ثابت ہوں. سارے خودکشی کرنے لگی تھی. سہیلی نے کہا خودکشی حرام ہے، انہوں نے شادی کر. اچھا جی، شاعری سے کوئی شغف ہے؟ نہیں سر، کوئی نثر پڑھی ہو؟ کبھی بھی نہیں. وہ اخبار وغیرہ پڑھتی ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. کوئی شاعری سے علاقہ نہیں؟ سچ پوچھے آفتاب صاحب، مجھے تو شاعری سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. مجھے سخت نفرت ہے اور رہی صحیح کسک انہوں نے پوری کروا دی ہے. تو باجی چاچا انہوں کی سکھا کے بیچنا. اچھا آپ کو ان سے اختلاف کیا ہے؟ اختلافات کیا آفتاب صاحب، روزانہ اتنی چھلانگیں مارتے ہیں، میں آج یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میری کتاب چھپے گی، مجھے انعام مل جائے گا، میں اتنے پیسے لے کے آؤں گا، لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں گھر کی.
रोजाना मालिक मकान आके किराए का पूछता है। बच्चों की फीसों का इसको पता नहीं है, सिर्फ इनको ये पता है कि मैंने शायरी करनी है, शायरी के साथ घर का खाना तो नहीं ना पकता। और कसम से आप यकीन करें, अगर मैं जॉब ना करूं तो सबसे पहले भूखा ये मर जाए। आप क्यों नहीं कुछ छोटा मोटा काम क्यों नहीं करते? हम जॉब के लिए गए थे सर, अच्छा जी। मगर वहाँ उसने मुझे बाहर बिठा दिया, कहने लगा हम अभी आते हैं, फिर वो शाम तक आया ही नहीं कोई मुझे लेने वो के लिए। अगले दिन चले जाते? अरे वाह, वो कैसे चले जाते हम? हमारी भी कोई अना है, हमारी भी कोई बात है, हम कैसे जाते? हम तो नहीं गए। हम एक दे दे, हमने मैंने मारता है। हम तो मैं नहीं पूरा तो हम। बाजी तो सिग्नल नहीं, वो बहुत तपी हुई है बेचारी। देखें कितना जेन्युइन तकाजा है कि भाई कोई जॉब कर, भाई कोई ट्यूशन पढ़ा ले, लैंग्वेज तो आती है ना, उर्दू शायरी फरमाते हैं आप। लो, हम कोई पागल है जो ट्यूशन पढ़ाने के लिए चले जाएं? हम इतने बड़े शायर हैं, हमने शायरी की है, शायर अच्छा लगेगा ट्यूशन पढ़ाता हुआ? देखें कोई जिंगल्स विंगल्स क्यों नहीं लिखे आपने, कोई फिल्मी गीत नहीं लिखे आपने? कोई आता ही नहीं हमारे पास लिखवाने के लिए। सर कोई आपके घर आएगा खुद? हम जेन्युइन शायर है, जेन्युइन। जब हम पैदा हुए थे ना, तब भी हम फितरी शायर थे। ये शायर पैदाइशी होता है, जाहिर है, लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि शायर ने कोई काम नहीं करना, शायर ने भूखा मरना है और दूसरों को भी मारना है? हम इतने बड़े शायर हैं। और सर इतने बड़े शायर हैं तो क्या आप तो इतने बड़े पैरासाइट हैं? सर ये बताइए कि ये क्या अलमिया है, आप भी तो शायर हैं। देखिए, ये हजरत जो आपके सामने बैठे हुए हैं, ये बेसिकली जेन्युइन शायर हैं। अच्छा जी। और जरा इस फलसफे को समझिए कि एक जेन्युइन शायर इस दुनिया में अपनी पैदाइश को एहसान समझता है, वाह। काम की तलाश में जाना अपनी शान के खिलाफ समझता है। उसकी ख्वाहिश ये होती है कि काम खुद चल के हमारे पास आए। लेकिन आपने तो इस तरह नहीं किया। सर वो जैनमन शायर की गल कर रहे ने, भाई बस गुजारा ही ने। नहीं, आप शायर तो हैं ना, साहिब दीवान है। हाँ जी, इन्होंने फिल्म चन्ने का रोल भी किया है। यार वो एक रोल था, यार एक वो रोल। शायरी की बात कर रहे हैं, तू उधर फिल्मों की बात। और रोल सिर्फ पैसे नहीं थे मिले, अन्य बन के डायरेक्टर से बच गए। शायरी एक समंदर है और इसकी गहराई में आप जितना जाएंगे उतना आप मोती निकाल कर लाएंगे। मैडम, आपको शायरी से शगफ नहीं है? मैं कहा चाचा जी मेरी गल मेरे को एक शायर नहीं सांभिया जान दिया, दूजा फिर अब मैं शायरों का चार पाना है। तो ये बात आप धीमी आवाज में भी करते नहीं, मैं तो आपकी इज्जत भी बहुत करती हूँ। मेहरबानी, मैं आपकी जितनी करता हूँ आप तो सब्र नहीं कर सकते। नहीं, आप भी तसव्वुर कर सकते हैं, मेरी नानी भी आपकी फैन थी। हद हो गई आफ्ताब भाई, इतना बड़ा झूठ मैंने जिंदगी में नहीं सुना। नहीं, आपकी नानी, ये बड़ी दिलचस्प बात है, आपकी नानी क्या करते देखती थी? ए काले टीवी ते जो कूलर वंडिया करते सन। अच्छा जी, हम जरा गाफिर शहजाद साहब से आप बताइए कि शायरी का फायदा क्या है? जनाब, ये जो शायरी है ये कोई कमोडिटी नहीं है, क्योंकि हमारी सोच आजकल इसी हवाले से चलती है, तो हम हर चीज में फायदा ढूंढने लग पड़ते हैं। बिल्कुल तो शायरी का ताल्लुक तो इंसान की रूहानियत से है, इंसान के इनर सेल्फ से है, जहां पर ये नफा नुकसान और ये फायदे वाली बातें बेमानी हो जाती हैं। शायर बेसिकली सोसाइटी का एक दानिशवराना सा एंटरटेनर होता है, और उससे ज्यादा अगर उससे एक्सपेक्ट किया जाए तो ये गलत है। आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल ही ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, सोसाइटी में इस बात को बाकायदा फैलाया गया है कि ये एंटरटेनर होता है। आज हमारे यहाँ जो हुक्मरान हैं, जो मुगलों के लिबादे में हम देख सकते हैं उनको, उनके यहाँ भी ऐसे कुछ शायर मौजूद हैं जो लतीफे सुनाते हैं और उनको एंटरटेन करते हैं, लेकिन वो ना तो शायरी से सीरियस होते हैं और ना ही उनका शायरी से उस तरह का कोई ताल्लुक होता है। वो शायर नुमा चीजें होती हैं। फिर भी अगर एंटरटेनर नहीं है तो फिर करता क्या है सोसाइटी? शायर जो है वो हमारी फिक्र को, हमारी दानिश को, हमारी सोच को और हमारे एहसास को, और जो सोसाइटी की एक साइकी है उसको खूबसूरत लफ्जों में पिरो के लोगों तक पहुंचाता है। आप देखिए कि 700-800 साल तक बाबा फरीद ने, शाह हुसैन ने, सुल्तान बाहू ने, बाबा बुल्ले शाह ने शायरी के जरिए सोसाइटी को एक ऐसा पैगाम दिया कि जिसकी वजह से वो सोसाइटी बड़ी बैलेंस सोसाइटी रही। आज हमने शायरों को पीछे हटा दिया तो हमारे दहशतगर्द सामने आ गए हैं। नहीं, ये जो अहबाब आज शायरी कर रहे हैं, क्या वो उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं? उनके नक्शे कदम पे कतन नहीं चल रहे, इसलिए कि जो ये कंज्यूमर सोसाइटी की आपने बात की वो इतनी डोमिनेटिंग हो गई है और उनको इतना मार्जिनलाइज कर दिया गया है शायरों को कि वो तो बेचारे महज अपनी जात के इजहार और इस फन को संभाले हुए समझें कि इस दुनिया में गुजारा कर रहे हैं। जी,
ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو کہ صاحبزادے تھے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائے ڈاکٹر علامہ اقبال کے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہماری اماں اکثر اس چیز کی شکایت کرتی پائی گئیں اقبال صاحب کہ آپ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں، آپ نے وکالت کی ہوئی ہے، اچھا بھلا پیشہ ہے، آپ وکالت چھوڑ کے اور یہاں پر گھر میں بیٹھے لکھتے رہتے ہیں، کس کام میں آپ پڑ گئے ہیں؟ تو ان کی جو عملی زندگی ہے یا عملیت پسندی جو ہے وہ ہمیں شاعروں کی زندگی میں بہت کم نظر آتی ہے۔ ہمارا اپنا ایک واقعہ ہے جس کا میں خود گواہ ہوں۔ ظفر اقبال صاحب کے ایک انتہائی عزیز دوست تھے صلاح الدین محمود مرحوم۔ ان کی والدہ صاحبہ انہیں کہا کرتی تھیں کہ آپ وقت پہ گھر نہیں آتے، آپ کبھی موقع پر موجود نہیں ہوتے۔ ظفر اقبال صاحب بھی تو ہے نا، کس قدر عمدہ، شستہ اور باکردار آدمی ہیں، حالانکہ شاعر ہیں۔ اچھا جی، ہم اسے یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد۔ خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک جی۔ ہمارا جو کلاسیکل شعراء ہیں، اگر آپ اس عہد کو دیکھیں تو ایک طرف غدر مچا ہوا ہے، سب کانٹیننٹ جو ہے اس پہ انگریز جو ہیں وہ آ کے اپنے جو پنجے ہیں وہ گاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارے جو کلاسیکل شعراء ہیں وہ کہیں لب و رخسار کی بات کر رہے ہیں، وہ کہیں گیسوؤں کی بات کر رہے ہیں، وہ عشق جانا میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور ان کا غم جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کی محبوبہ جو ہے وہ انہیں نظر نہیں آ رہی یا ان سے ان کی گفتگو نہیں ہو پا رہی۔ سعد اللہ شاہ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے، ہم بہت سنجیدہ ہو گئے۔ مثلا منیر نیائی صاحب کا ایک شعر ہے، میں سمجھتا ہوں پورے اردو ادب میں ایسا شعر آپ کو نہیں ملے گا، حسن تو بس دو طرح کا خوب لگتا ہے، منیر آگ میں جلتا ہوا یا برف میں سویا ہوا۔ اگین ہم پھر دوسری طرف نکل گئے، ہم تو شاعری ڈسکس ہی نہیں کر رہے، شاعر کی بات کر رہے ہیں، شاعری تو نہیں جی۔ شاعر کا جہاں تک تعلق ہے، شاعر کے اپنے حالات زندگی، اکثریت شاعروں کی ایسی ہے جو بروکن فیملیز دے کر گئے ہیں۔ آج ہر گھر سے ڈاکٹر جاوید اقبال نکلتا نظر نہیں آتا۔ شاعروں کا قد دیکھیں تو بہت اونچے، لیکن ان کی اولاد اس لیے کہ وہ اٹینشن مل نہیں سکی۔ غافر صاحب آپ کی طرف جاتے ہیں۔ جو پرفارمنس کی ہو رہی ہے نا بات کہ شاعر کام نہیں کرتا، پڑا رہتا ہے، ابھی جاوید صاحب کا بھی حوالہ آ گیا اس کے اندر۔ اچھا، میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ شاعر کا ذہن اور فکر کا کام ہے، آپ اس سے یہ توقع کریں۔ اچھا، ہمارا کوئی دانشور ایک جنرل سے سوال تو نہیں کرتا کہ آپ مٹھائی کیوں نہیں اچھی بناتے؟ آپ کی اس بات کے بعد تو غافر صاحب یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ اگر خاندان میں کوئی شاعر پیدا ہو گیا ہے تو صفِ ماتم بچ جانی چاہیے کہ لیں جناب، ایک صاحب پیدا ہو گئے ہیں، یہ پیراسائٹ ہیں، اب ساری عمر ان کی خدمت باپ کرے گا، بھائی کریں گے، اور اس کے بعد بیوی کرے گی۔ شاعروں سے اگر کوئی شخص سب سے زیادہ ناخوش ہے تو وہ ان کی بیوی ہیں۔ آپ گھر کی باتیں تو نہ بتائیں۔ نہیں، گھر کی باتیں میں تو جرنلائز کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس حوالے سے مجھے قریب سے دیکھنے کا موقع ضرور ملا، میں اس لیے شیئر کر رہا ہوں، اور میں جان کی امان گھر سے طلب کرنے کے بعد یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اچھا، میرا خیال ہے کہ سارے شاعر بے روزگار بھی نہیں جی، ایڈورٹائزنگ کمپنیاں شاعر نوکریاں کر رہے ہیں جی جب فلم انڈسٹری ساری چنگی ہوتی ہے، قتیل شفائی صاحب، ساحر لدھیانوی صاحب، انڈیا میں آج بھی شاعر سب سے زیادہ پیسہ بالی ووڈ کی وجہ سے کما رہے ہیں۔ جی فیض احمد فیض کو لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں کتنے بڑے شاعر تھے، لیکن یہ حمیت کا تقاضا ہے کہ جاب بھی کرنی اور پی آئی اے کے لیے کاپی رائٹنگ بھی کرتے تھے۔ آج بھی پی آئی اے کا جو رننگ سلوگن ہے وہ فیض کا لکھا ہوا ہے۔ اب کسرے شان نہ سمجھیں کہ یار یہ کوئی کام ہے جو میں کروں گا، یہ فلمی شاعری میں کروں گا، یعنی میں کسی اشتہاری فلم میں شعر کہوں گا تو بھائی کسی سے مانگ کر کھانے سے یا بچوں کو بے تعلیم رکھنے سے، بچوں کو علاج معالجے سے محروم رکھنے سے بہتر ہے کہ اپنے قد سے تھوڑا سا نچلا کام بھی کر لیں۔ جی سر، یہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ نئی ریئلائزیشن بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر جو کوالٹی ہے اس کو اگر آپ پازیٹیولی استعمال کر کے اس سے کوئی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں Why ہے، not؟ اس میں انا کا مسئلہ بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ جی آفتاب صاحب نے جی بہت اچھی جو بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں ذرا بریف کرنا چاہتا ہوں کہ شاعر جو ہے اس کو شاعری کو پروفیشن ہرگز نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جب اسے پروفیشن بنائے گا تو میرے خیال اس کے لیے بڑی مسائل پیدا ہو جائیں تو گے۔ محبت کو اگر پروفیشن بنا سکتا ہے، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ غلام تو القاصر آپ کیوں نہیں کہتے کہ جی مجھے واقعی کو، یا تو پھر آپ بہت اچھے بڑھئی ہیں، بہت اچھے ترخان ہیں، بہت اچھے لوہار ہیں، بہت اچھے افسر ہیں، بہت اچھے استاد ہیں۔ سید ضمیر جعفری کا وہ دو شعر جو میرا خیال ہے میں لاتعداد مرتبہ استعمال کر چکا ہوں، مجھے تو اب یوں محسوس ہو رہا ہے ان دونوں شعروں کا مخاطب باقاعدہ شاعر ہے کہ شوق سے نور نظر
लखते जिगर पैदा करो, जालिमों थोड़ी सी गंदुम भी मगर पैदा करो। और हजरत इकबाल का शाही तो कब का उड़ चुका, अब कोई अपना मकामी जानवर पैदा करो। बस थोड़ा बहुत को काम भी करो, ये तो कोई बात नहीं है जी, हम तो शायर हैं। जफर इकबाल साहब का शेर है कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो उस पर जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। हाँ जी। अगर शायर जम पे है, अल्लाह ने उड़ा मैन्युफैक्चरिंग फालट पा दिता है, तो फिर मुआशरे को चाहिए ना कि उन्हें बर्दाश्त करे ਉਹਦੇ मुताबिक वो कायम है। नहीं, शायर कभी नहीं समझता कि मैं एक मजजूब हूं या मेरे में फालट पैदा हो गया, हरगिज नहीं। शायर तो फिर भी अपने आप को पैदाइशी तौर पर सबसे अरफा समझता है। वो तो माइंड कर जाता है कि कोई मुझे रिसीव करने नहीं आया। भाई पैसा तुम एक नहीं कमाते हो, कहते हो कि मुझे रिसीव करने को आए। सर ये कहाँ की बातें कर रहे हैं जी? ये तनज़्ज़ुल जो है ये मजमूई है पूरी सोसाइटी का, सिर्फ शायर का नहीं है। 60 की और 70 की दहाई तक, 80 की तक हमारे पास बहुत बाकमाल लोग। जिस शायर की मिसाल दी जा रही है वो कई 100 साल पहले की बात है। ये 200 ईयर्स पुरानी बात। उस वक्त जो मुआशरा था वो शायर को एक्सेप्ट करता था, लेकिन जिस शायर का तज़किरा हो रहा है वो बिलाशुबा उर्दू ही नहीं दुनिया के अजीम तरीन 10 शोरा में से एक था। और उसके साथ ये जो कुछ होता रहा सिर्फ इसलिए कि वो काम वाम नहीं करता था, वो कसरे शान समझता था। नहीं, गालिब की आप बात कर रहे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की जब वो जॉब लेने के लिए गए हैं और जब प्रिंसिपल साहब उन्हें रिसीव करने नहीं आए तो क्यों तो वापस चले गए। ये कौन सी अना थी, ये कौन सी, किसने उन्हें कहा था? जिस बंदे के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। देखें अब हम उसके पर्सन को डिस्कस कर रहे हैं। शायरी उसकी वाकई बहुत बड़ी थी, बहुत अजीम, लेकिन आप जॉब लेने गए अपनी कॉज के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने घर के साथ, आप इतने सिंसियर हैं। अर्ज ये है कि अपनी उसी इगोइस्टिक जो जीनियस है उसकी वजह से तो वो जिंदा है। अगर वो उसी को छोड़ देगा तो वो जिंदा कैसे रहेगा? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि इज्जत और एहतराम जो है वो शोरा का या दानिश्वरों का शुरू से रहा है, लेकिन घर का जो चूल्हा है, घर के जो मसाइल हैं, बच्चों की जो फीसें हैं या बिजली के जो बिल हैं, वो सिर्फ इज्जत और एहतराम से नहीं दिए जाते। आप उनको माशरे में जितना मर्जी इज्जत और एहतराम दीजिए, लेकिन जब तक वो कुछ और नहीं करेंगे, जिस तरह की अभी हमने बात की और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ शोरा यहाँ पर हैं, इन्होंने भी इस चीज को तस्लीम किया कि शायरी जो है ये कुल वक्ती काम नहीं है, ये जुज़ वक्ती काम तो हो सकता है, शौक हो सकता है, किसी नजरिए के के लिए कर सकते हैं, लेकिन अपने घर के लिए, घर को चलाने के लिए, मैं एग्री करता हूं, मुआशरे की जो जरूरियात हैं, जो आपसे लोग वाबस्ता हैं, उनको पूरा करने के लिए आप शायरी पे इन्हिसार नहीं। भाई बच्चे क्यों पैदा किए, शादी क्यों की? अगर आपने कहना है कि जनाब मैं फुल टाइम पोएट हूं, मैं तो सिर्फ, फिर तो आपने अपनी जिंदगी में 2, 4, 5, 7 बल्कि कसरत औलाद और कसरत इज़्दवाज इनके यहाँ बहुत ज्यादा पाई जाती है। आपने इकट्ठे यतीम पैदा कर दिए 7, 8। बात सुने, आपने इससे कोई सबक नहीं सीखा। लोग कैसी बातें कर रहे हैं? ये बकवासियात तो तमाम शायरों के साथ होती रही हैं। गालिब को देखिए, मीर तकी मीर को देखिए, इन सब के साथ यही होता रहा है। उन्होंने भी असर नहीं होया तो होना इन्होंने भी नहीं। अच्छा सर, आपका तखल्लुस भी है कोई? बेहोश। क्या बेहोश? वो तो कह रहे थे टक्कर। सर टक्कर मारन तो बाद बेहोश ही होंगे ना। बाजी तुझे से कीता की? बस हो गया मेरे वीरा। खातून आप खुश नसीब हैं, आप एक शायर की बीवी हैं। एडी मैं खुश नसीब हाँ, तो शायर तुसी ले जाओ, मैंने टुट्टा 500 रुपया ही दे जाओ। बाजी 300 लेना जे। नहीं तुम क्या उनसे शायरी करवाओगे? सर साड़ा दिमाग खराब है। सारा सी जी शेरवानी जी पाई है ला के थले बिछानी है, लंबा पाना हाथ इंच कर देना, रेडी च लैके ले फिरना। यार प्लीज यकीन करो, रोज का 2,500-3,000 से कितने नहीं गया। हाँ है भी ख्याल मैनू क्यों नहीं आया? ये गल सुनो, कोई रेडी है ताड़ी नजर ही? क्यों बाजी तू फ्रूट लाना? अरे भाई वो बकवासी लोग हैं, तुमसे चेहरा ले रहे हैं, तुम खाम खान को जवाब दिए जा रही हो, तुर्की बतुर्की उनके साथ साथ हो तुम। मेरे को जड़ा शाहरुख खान बैठे, मैंने की जवाब दिया, मैं की बोलना तेरे से? मेरे को ले चुप नहीं। आज धीमी आवाज में वो दमे का मरीज है। बंदा मेरा है कि तेरा? नहीं तो बाजी थानू कदी नारान कगान सवाद नहीं लै गए शादी तो बाद? लो नारान कगान वो तो सिब्बी जावे तो नमूनिया हो जाता। मैं एक बार सर पार कर लै गई हाँ, उसे ठंड नाल मरण वाला हो गया। सर पार कर तो बहुत गर्मी होती है। इन्हों ठंड लगती सी जी। नहीं तो वहां क्या करने गई? उसे एक पीर बाबा बड़ा वड्डा,
ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਲਗਾਈ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਆਪ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। अच्छा गुस्सा भी चढ़ता है? ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੱਖੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਜੀ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੀ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ। अच्छा सर, ताजा तरीन किताब आपकी क्या नाम है उसका? आखिरी आरामगाह। सर क्यों फजूल बातें करते जा रहे मैं हैं? फजूल बातें कर रहा हूँ, फजूल हरकतें ये कर रहा है। आप देखिए, इसकी उम्र देखिए, आप इसकी सेहत देखिए, और इन खातून को देखिए किस कदर खूबरू खातून है। और पता नहीं ये भी शायद अन्नी थी, इन्होंने भी। आप अन्ना तेरा मैं आपकी सपोर्ट में कह रहा तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। खबर है कि पाकिस्तान में भी यूरोप और अमेरिका की तरह प्राइवेट सुराग रसानों की खिदमात हासिल करने का रिवाज जोर पकड़ने लगा। ये प्राइवेट सुराग रसां की ने सर जी? ये कंपनियां होती हैं जो प्राइवेट लोग सरकारी इदारों की मुआवनत किया करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा प्राइवेट सुराग रसान इदारे कंपनियां एस्टेब्लिश होगी। प्राइवेट आई कहते हैं इनको। किसी बात की खबर लेनी हो, किसी की जासूसी करवानी हो। पाकिस्तान में 2010 पहली प्राइवेट आई कंपनी रजिस्टर हुई थी और वो बड़ी फाल है। 5 लाख रुपए से इनकी फी शुरू होती है। इन्ने पैसे सर चुगलियां करन दे। चुगलियां क्या है, मुखबरियां ही है। सर मुखबरी तो याद आया, साढ़े को भी एक मुखबरी वाला हुंदा सी। हाँ, हमारा प्राइवेट आई। जी जी, वो कितने आजकल सर? हम बात कर लेते हैं। ख़ुदिनों रात हम चलते हैं डबी म्यूजियम इस्लामाबाद और बात करते हैं अपने प्राइवेट आई से। अस्सलाम वालेकुम सर। लॉन्ग टाइम। जी सर, लॉन्ग टाइम नो सी। नहीं, नो सी मैंने कहा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टाइम मत लीजिएगा, मैं इस वक्त बिजी हूँ। सर करते क्या रहे हैं इतनी देर आप? उस वक्त को छोड़ें, इस वक्त मैं फ्लाइट में हूँ। तो क्या है? फ्लाइट में हूँ, फ्लाइट में। तो जहाज में बैठे हैं? और मैं चील पे बैठा हूँ। अच्छा, लेकिन सर शोर क्यों हो रहा है बहुत ज्यादा? लगता जहाज पाट है। वो करता हूँ, एक मिनट। आप भाई लेफ्ट साइड से लेने यहाँ से। हाँ जी जी। क्या? कोई नहीं, पायलट से बात कर रहा था, उसे कह रहा था लेफ्ट साइड चलो। यहाँ बात करें आप। सर तुसी यकीन जानो ये चिंग चिंग तो बैठे जे। आपने क्या मुझको मुखबरी लेनी है या नहीं लेनी? अच्छा सर, को मुखबरी इनायत कीजिए प्लीज, बड़े दिन हो गए सर। ये बहुत जबरदस्त किस्म की मुखबरी है, तुम्हारा कैरियर चेंज कर सकती है। ये लाहौर कैंट की बात है। अच्छा जी। ईद वाले दिन का एक वाकया है। एक खातून जो साबिक एमएनए है, अच्छा जी, उनके एक अंकल हैं, ठीक, जिनके साथ उनका प्रॉपर्टी के मामले पर थोड़ी सी इनकी आपस में रंजिश है। वह यूं आफ्ताब की इन्होंने कुर्बानी की। अच्छा जी, कुर्बानी तो कर दी, लेकिन वो जो कुर्बानी की बाकियात होती हैं, अच्छा जी, वो कहीं इधर उधर फेंक दी। अच्छा। उन्होंने अपने अंकल के साथ शिकायत की इस बात की और उनकी पिटाई कर दी। अंकल ने पिटाई कर दी? नहीं, अंकल की पिटाई कर दी। यानी खातून एमएनए ने, साबिक खातून एमएनए ने। यार आप कितने अनइंटेलिजेंट और कितने गबी। अच्छा आज मुझे बता दें किसने आपको एंकर लगाया, मुझे इतना बताइए प्लीज प्लीज प्लीज। साबिक खातून एमएनए लाहौर कैंट में रहती हैं जी। उन्होंने ईद वाले दिन किसी नाचाकी की बिना पर अपने अंकल की पिटाई कर दी। महज पिटाई नहीं की, सर में जूते मारे। सर अंकल दी बावा नहीं सी। अब उन्होंने अपने डिफेंस में हल्का सा उन्होंने धक्का दिया, सेल्फ डिफेंस में। अच्छा। वो खातून गिर गई। अच्छा। बस उसके बाद होना क्या था साहब, एक वफाकी वजीर ने, बड़े दबंग किस्म के वफाकी वजीर ने फोन किया साहब पुलिस को, और उन्होंने कहा कि अंकल को चुको और अंदर करो। अच्छा जी। पुलिस ने आगे से उनको बात बताई कि भाईजान एक तो ज्यादती उन्होंने की, चपलें उन्होंने मारी, अंकल बेचारे ने अपने आप को बचाने के लिए हल्का सा धक्का दिया, वो गिर गई, तो हम उनको कैसे अंदर करें? या तो अगर आप कहते हैं तो हम दोनों पार्टियों पर चकरा देते हैं। अच्छा आगे हूँ करो ना, मुझे पता लगे। अच्छा, मुझे हैरत इस बात पे है कि इतनी अहम खबर अखबार में नहीं छपी। वो इसलिए कि मैं अखबार वालों को खबर देता तो वो छापते ना। क्यों, आपने क्यों नहीं दी उन्हें? मैं पागल हूँ, 150 रुपए में खबर दे दूं। तो आज भी 150 देते हैं आपको? 150 बाजू का अच्छा मूड हो तो 200 की भी ऑफर कर देते हैं। अगर आपका इशारा